मुर्गी चोर, मुर्गी चोर। मामा शाम के वक्त अपने घर के सहन में मुर्गियों को बड़ी टोकरी के नीचे ढांक रहे हैं। आओ आओ मेरी प्यारी मुर्गियों, शाम हो गई है। सब चुपचाप इस टोकरी के नीचे जाकर सो जाओ। मैं सुबह तुम सबको दाना दूंगा। चलो भांजे, मैंने अपनी सारी मुर्गियों को गिनकर इस बड़ी टोकरी के नीचे बंद कर दिया है। अब हम भी अंदर चलकर आराम करते हैं। जी मामा जी, आप आराम करें, पर याद रखिएगा कि रात को टोकरी का ढक्कन अच्छी तरह से बंद रहे ताकि कोई जानवर अंदर न जा सके। दीवार के पीछे से चोर मानसिंह मामा को मुर्गियां बंद करते हुए देख रहा है। अच्छा, तो ये सादा लो मामा रोज रात को अपनी सारी मुर्गियों को इसी टोकरी के नीचे छोड़कर अंदर सोने चला जाता है। वाह भाई वाह, इतनी मोटी ताजा मुर्गियां देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों ना आज रात इनकी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाकर खाई जाए। रात के अंधेरे में मानसिंह चुपके से आता है। सब सो रहे हैं, यही सही मौका है। मैं चुपके से हाथ अंदर डालकर एक मुर्गी निकाल लेता हूँ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये मिली मुझे शानदार मुर्गी। अब इसे घर ले जाकर जल्दी से पकाता हूँ, बाकी मुर्गियां कल रात आकर ले जाऊंगा। सुबह मामा टोकरी उठाते हैं और मुर्गियां गिनकर परेशान हो जाते हैं। ये क्या माजरा है? आज एक मुर्गी कम क्यों है? रात को तो मैंने खुद सबको पूरा गिनकर इस टोकरी के नीचे रखा था। अरे भांजे, जरा जल्दी बाहर आओ और देखो, हमारी एक मुर्गी अचानक कहाँ गायब हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भांजा बाहर आता है और जमीन पर निशानात देखता है। मामा जी, आप परेशान मत हो, जरा जमीन पर गौर से देखें। टोकरी के पास किसी चोर के जूतों के ताजे निशानात बने हुए हैं। क्या इसका मतलब रात को कोई चोर आया था? अरे भांजे, अगर आज रात भी वो आया तो हमारी बाकी मुर्गियां भी चोरी हो जाएंगी। मामा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस चोर को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब है। बस आप मेरी बात सुने। आज रात हम मुर्गियों को अंदर कमरे में बंद करेंगे और इस टोकरी के नीचे अपने कुत्ते मंटू को बिठा देंगे। वाह मेरे शेर भांजे, क्या दिमाग पाया है तूने। अब आए वो चोर, फिर देखते हैं उसके साथ क्या होता है। रात को भांजा कुत्ते मंटू को टोकरी के नीचे बिठा देता है। सोनू मंटू, आज रात तुम्हें इस टोकरी के नीचे खामोशी से बैठना है। जैसे ही कोई बाहर से हाथ अंदर डाले, उसे अच्छे से सबक सिखाना। हाँ मंटू, आज उस चोर की टांग पकड़ लेना ताकि वो जिंदगी भर हमारी मुर्गियों की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। मानसिंह रात के अंधेरे में दोबारा सहन में दाखिल होता है। आज फिर सारी मुर्गियां इसी टोकरी के अंदर बंद है। कल तो बिरयानी खाई थी, आज तो जबरदस्त चिकन का सालन बनाकर खाऊंगा। ये मामा और इसका भांजा तो बिल्कुल बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं चला। चलो जल्दी से हाथ अंदर डालकर दूसरी मुर्गी पकड़ता हूँ। मानसिंह जैसे ही टोकरी के नीचे हाथ डालता है, अंदर से कुत्ता मंटू उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अंदर मुर्गी की जगह ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे कोई बचाओ, इसने तो मेरा हाथ काट लिया। वाह वाह, मुझे छोड़ दो। अरे कोई तो बचाओ, ये कुत्ता तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मामा जी, मुझे माफ कर दो। मामा और भांजा हाथ में लाठी और टॉर्च लेकर बाहर आते हैं। क्यों भाई चोर साहब, आए थे मुर्गी चुराने और बन गया ना सालन। अब करो चोरी और खाओ हमारी मुर्गियां। मानसिंह, हमें पहले से पता था कि तुम ही हमारी मुर्गी चुरा कर ले गए थे, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज रखा था। मानसिंह रोते हुए मामा और भांजे के सामने हाथ जोड़ता है। मामा जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी चुराई हुई मुर्गी के पैसे भी वापस देने को तैयार हूँ। मानसिंह, चोरी करना बहुत बुरी बात है। दूसरों की मेहनत की कमाई पर बुरी नजर रखने वालों का अंजाम हमेशा ऐसा ही बुरा होता है। अगर दोबारा हमारे घर के आसपास भी नजर आए तो इस बार पुलिस के हवाले करेंगे। चलो अब यहाँ से भाग जाओ। देखा दोस्तों, मेरे चालाक भांजे की अक्लमंदी से न सिर्फ चोर पकड़ा गया, बल्कि हमारी बाकी मुर्गियां भी महफूज हो गईं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है और बुराई का अंजाम हमेशा रुस्वाई ही होता है। अगर आपको मामा और भांजे की ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मामा ते ओदा भांजा अपने छोटे ਜਿਹੇ छप्पर विच बह के अपने खराब हालात उत्ते मातम कर रहे सन। ओए भांजिया, मेरी ते किस्मत ही खराब है। पहले साडा बाई घर विक गया
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਾਲੇਗਾ। ਓਏ, ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਸ਼ ਗੈਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਟਕਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮਟਕਾ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬੀ ਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਮਟਕਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਮਟਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਓਏ ਪਾਂਜਿਆ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਪਾਂਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਤੇ ਨੋਟ ਮਟਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਜੇ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਭਾਂਜਿਆ, ਮਟਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਲੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ 2 ਨੋਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਟਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਓਏ ਭਾਂਜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਮਟਕਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੱਚੀ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਂਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਭਾਂਜਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਭਾਂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਰਾਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਏ ਕਾਲੂ ਮੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਲਾਲੂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਲੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਚੌਕ ਉਤੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਫਖਰ ਤੇ ਅਕੜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੀੜਾ ਛਿਰ ਪਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਲਾਲੂ, ਇਹ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਏ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਾਲੂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਐਨੇ ਨੋਟ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਆ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਓਏ ਲਾਲੂ, ਦੇਖ, ਉਹ ਮਟਕਾ ਤੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਛੀਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲੂ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਤਫਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਟਕਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। अब मैं इस पूरे पिंड ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ 1-200 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 21 ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਟਕਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਟਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਬਚਾਓ, ਮਟਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਗਫਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਹਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਟਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪੜ ਗਏ ਸਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਟਕਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬੋ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਯਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਮਟਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਏ ਭਾਂਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਦੂਈ ਮਟਕਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਂਜਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਗੈਬੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਮਾ, ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਛੋੜ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।